Morning dear students, we are see the chapter number 2, periodic classification of elements. We are going to learn about the periodic trends in a modern periodic tables. When the properties of elements in a period or a groups of the modern periodic tables are compared, certain regularity is observed in their variations. It is called a periodic trends in the modern periodic tables. यामध्ये प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्सची प्रॉपर्टी काय असणार पिरियड आणि ग्रुप्समध्ये कंपेअर केली तर ती प्रॉपर्टी काय असणार आहे की रेग्युलॅरिटी असणार म्हणजे रेग्युलर सेमच असणार आहे म्हणजे रेग्युलॅरिटी असणार आहे त्याला काय म्हटलेलं आहे पिरियोडिक ट्रेंड्स इन अ मॉडर्न पिरियोडिक टेबल. In this standard, we are going to consider the periodic trends in only 3 properties of elements, namely a valency, atomic size, metallic and non-metallic characters. यामध्ये आपण काय बघणार आहे यावर्षी फक्त आपण व्हॅलेन्सी प्रिव्हियस स्टँडर्ड इज 9th. outermost cell of the electron is a valence electron or valency, atomic size and metallic and non-metallic, call it metallic characters. Metallic is a good conductor of heat and electricity. Non-metallic is a non-conductor of electricity. Next one is a valency. Valency of elements is determined by the number of electrons present in the outermost cell of its atom, that is the valence electron. The outermost cell, for example, lithium 2 and 3 is the first cell is a 2 complete, second cell is a third 3, 1 2 and 3 is a 3 is a valence electron or a valency. In a period, valency increases from to left to right by the 1, left to right by the 1 इलेक्ट्रॉन्स काय होतात पिरियड्स मध्ये काय होतात वाढत जातात. सेकंड आहे इन अ ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम गोइंग डाऊन द ॲटॉमिक साइज गोज ऑन द इन्क्रीजिंग. त्याच्यामध्ये ग्रुपमध्ये फर्स्ट ग्रुपमध्ये असेल हायड्रोजन लिथियम सोडियम पोटॅशियम जी काय होणार आहे त्याच्यामध्ये काय होणार आहे इन्क्रीज टॉप टू काय असणार आहे बॉटमपर्यंत काय होणार आहे इन्क्रीज होत जाणार आहे. ग्रुपमध्ये ग्रुप्स ऑफ टॉप टू बॉटम इज गोइंग द ॲटॉमिक साइज काय होणार आहे वाढत जाणार. थिंग्स अबाउट इट. टेक्स्टबुक पेज नंबर 24. व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक configuration of and the chemical and valency and its valency. त्याच्यामध्ये what is the relation between the electronic configuration of the elements and orbit and its valency. त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स आणि त्याची व्हॅलेन्सी किती आहे ते आपल्याला काय करायचं आहे सांगायचं. The valency of an element is determine the number of electrons present in the outermost cell of the atom, that is the valence electron. त्याच्यामध्ये valence electron किती असणार सोडियम atomic number is 11 and electronic configuration is 281. One is the outermost cell of the electron is a valency, one is a valence electron or valency. From the electronic configuration of the elements, the number of valence electrons can be determined. Valence electron can be determined is a valency. From the elements having a 1 to 4 valence electron, valency is equal to the value. त्याच्यामध्ये काय असणार 1 ते 4 पर्यंत जी काय आउटरमोस्ट सेलमध्ये जे इलेक्ट्रॉन असणार आहे तेच इलेक्ट्रॉन ही व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन किंवा व्हॅलेन्सी असणार आहे. अँड द फॉर द एलिमेंट्स हॅव्हिंग 5 to 9 valence electrons having valency is equal. 5 to 9 पर्यंत काय गेलं असेल व्हॅलेन्सी काय असणार आहे व्हॅलेन्सी इज इक्वल म्हणजे कुठला असणार 8 इज द नंबर ऑफ व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन. 5 पासून काय होणार नंबर्स काय होणार आहे वाढत जाणार. त्याला काय म्हटलेलं आहे फर्स्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अँड व्हॅलेन्सी मधलं काय करायचं रिलेशन काय आहे ते आपल्याला ह्याच्यामध्ये एक्सप्लेन केलेलं. सेकंड द ॲटॉमिक नंबर ऑफ beryllium is 4 while that of the oxygen is 8. Write down the electronic configuration of the two and deduce their valency from the same.
ऑन द सेम. याच्यामध्ये बेरियम आणि ऑक्सिजन याचा व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन किती आहे आणि तो व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन किती आहे आणि त्याची व्हॅलन्सी किती आहे हे आपल्याला काय करायचं आहे सांगायचं. त्याच्यामध्ये एलिमेंट्स बेरिलियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज अ 2 and 2, mass atomic number is 4, valence electron is first cell is a K cell is a complete and outermost cell is a 2 and 2 valence electron and valence is 2. कारण का आपल्या याच्यामध्ये म्हटलं 1 to 4 पर्यंत असेल तर त्याची व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आणि इलेक्ट्रॉनच ही काय असणार आहे व्हॅलन्सी असणार. ऑक्सिजन atomic number is 2 and 6, atomic number 8 and electronic configuration 2 and 6, valence electron is a 6, त्याचा व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन किती आहे 6. ऑक्टेट कंप्लीट होण्यासाठी त्याला कितीची गरज आहे 2 इलेक्ट्रॉनची गरज आहे म्हणून त्याला 8 - 6 = 2. म्हणजे व्हॅलन्सी काय असणार आहे ऑक्सिजनची व्हॅलन्सी इज 2. नेक्स्ट वन थर्ड क्वेश्चन. The table on the next page is made on the basis of the modern periodic table. Write in the electronic configuration of the first 20 elements below the small symbol and write the valency as shown in figure. A separate box. त्याच्यामध्ये सेपरेट बॉक्स करून दाखवलं. त्याच्यामध्ये हायड्रोजन 1, atomic number is 1, valence is 1, lithium is 1, lithium atomic number is 3 and valence is 1, 2 and 1. Sodium atomic number is 11, 2, 8, 1, 1 is a valence electron is a 1. Potassium 19, 2, 8, 8, 1 is a valence is 1. Barium atomic number is 4, valence is 2 and 2, valence is 2. Magnesium 2, 8, 2 is a electronic configuration and outermost cell is a 2. Calcium is 20, 2, 8, 8, 2 is a 2 electron is a valency. Barium, boron is a 5, electronic configuration is a 2, 3, 3 is a valence cell. Aluminium 13, atomic number is 13, 2, 8, 3, 3 is a electronic is a 3 is a valency. Carbon 6, 2, 4, 4 is a valency. Silicon 14, 2, 8, 4 is a 4 is a valency. Nitrogen 7, 2 and 5, 2 and 5, 5 is a valency. Potassium is a phosphorus 15, phosphorus is a 15 is a phosphorus 15, 2, 8, 5, 5 is a valence electron or valency. Oxygen 8 is a 2 and 6, 2 is a valence electron or valency. Sulfur 16, 2, 8, 6, valency is a 2. Outermost cell is a octet complete is a 2 electrons is a 2 is a valency. Fluorine 2 and 7, 2 and 7, 1 electron is a valency, 1 is a valency. Chlorine is a 17 atomic number, 2, 8, 7 and 1 is a octet complete is a 1, only 1 electrons is a valency. Helium is a 2 and complete is a 0 is a 0 groups, 18 group is a 0 group. Neon is atomic number is 10, 2, 8, 2, 8, 2 is a K cell is complete, L cell is complete is a valence is 0. Argon 2, 8, 8, 2, 8, 8 is a K cell is a 2, L cell is a 8 and M cell is a 8 is a octet complete is a 0, valence is 0. This is the atomic number 1, 3, 11, 19, 5, 15, 6, 14, 7, 15, 8, 16, 9, 17, 2, 10, 18 is the hydrogen, lithium, sodium, potassium, boron, aluminum, carbon, silicon, phosphorus, nitrogen, phosphorus, oxygen, sulfur, fluorine, chlorine, helium, neon, argon, barium, magnesium and calcium is the electronic configuration and is the valency. Next one is the fourth one. What is the periodic trends in the various valency while going from left to right within a period? Explain your answer with a reference to the periods 2 and 3. त्याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे रेफरन्स
काय पिरियडिक ट्रेंड्समध्ये व्हेरिएशन ऑफ व्हॅलन्सी, प्रत्येकाच पिरियड सेकंडमध्ये व्हॅलन्सी कुठली आहे आणि थर्डमध्ये कुठली आहे त्याचा आन्सर आपण काय करायचं आहे एक्सप्लेन करायचा आहे. त्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे पिरियड्स एलिमेंट्स. Period first, lithium is a atomic number is 3, 2 and 1, 1 is a valency. Barium 2 and 2 is a valency is 2. Boron 2 and 3 is a 3 valency. Carbon 2 and 4, 4 is a valency. Nitrogen 2 and 5 is a 7 is a outermost shell is a 5. Oxygen is a 2 and 6 is a 2 outermost shell is a 2 valency. Fluorine is a 2 and 7, 1 electron, and neon is a 0 valency. Periods, sodium is a 2, 8 and 1, 1 is a valency. Magnesium 2, 8, 2, 2 is a valency. Aluminum is 13, 2, 8, 3 is a 3 valency. Silicon 2, 8, 4, 4 is a valency. Phosphorus 2, 8, 5 is a phosphorus, 5 is a valency. Sulfur 2, 8, 6 is a 2 valence electron or valency. Chlorine 281 287 is a 1 valency, and argon is 288 is a 0 valency. While the going to left to right within a periods, the valency first increases from the first to fourth and then decreases to 0. काय म्हटलेलं त्याच्यामध्ये पिरियडमध्ये लेफ्ट टू राईट फर्स्ट पिरियड, सेकंड पिरियड, थर्ड पिरियड, फोर्थ पिरियड असं 18 ग्रुप्सपर्यंत फोर्थ पिरियडपर्यंत काय करा 1 to 4th पिरियडपर्यंत ग्रुपपर्यंत काय असणार आहे किंवा पिरियड्सपर्यंत असणार आहे. त्याच्यामध्ये व्हॅलन्सी काय होते इन्क्रीज होत जाते आणि नंतर काय होतं डिक्रीज व्हायला सुरू होते. म्हणजे डिक्रीज म्हणजे कुठला तर 5 पासून काय होतं 3, 6 असेल तर 2, 7 असेल तर 1 आणि निऑन असेल तर निऑन किंवा अर्गॉन 18 ग्रुप्स असेल तर 0. लेफ्ट टू राईट काय होतं इन्क्रीज होतं कुठं पिरियड 1 to 4 अँड द डिक्रीजेस द 0. म्हणजे 5 पासून डिक्रीज व्हायला सुरू होतं आणि 1 to 4 पर्यंत काय होतं इन्क्रीज व्हायला सुरू होतं. म्हणजे डिक्रीज म्हणजे काय 5 असेल तर 3 व्हॅलन्सी होणार, 6 असेल तर 2 होणार, 7 असेल तर 1 येणार आणि 8 असेल तर 0 व्हॅलन्सी होणार. हे जे काय डिक्रीज व्हायला सुरू होतं. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हॉट इज द पिरियडिक ट्रेंड in the variations of a valency while going down a groups? Explain your answer with the reference to the group first, group second and group 18. त्याच्यामध्ये आपल्याला ग्रुप्स कुठले आहेत त्याच्यामध्ये व्हॅलन्सी कुठले आहेत फर्स्ट ग्रुपमधले कुठली, सेकंडमधली कुठली आणि 18 ग्रुप्समधली कुठली आहेत ते पिरियडिक डाऊन काय म्हटलेलं पिरियडिक इज अ व्हेरिएशन ऑफ व्हॅलन्सी. त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन फर्स्ट कुठला आहे, सेकंड कुठला आहे आणि 0 ग्रुप कुठला आहे ते आपल्याला व्हॅलन्सी फर्स्ट ग्रुपमधली सांगायचं. एलिमेंट व्हॅलन्सी ग्रुप फर्स्ट इज अ लिथियम, ॲटॉमिक नंबर इज 3. लिथियम इज ॲटॉमिक नंबर 3. 2 and 1 is a valency is 3. Sodium 2, 8, 1, 1 is a valency. Potassium 2, 8, 8, 1, 1 is a valency. Group second, barium is atomic number is 4. 2, 2 is a 2 is a valency. Magnesium 2, 8, 2, 2 is a valency. Calcium 2, 8, 8, 2, 2 is a valency. Group 18, helium is a 0 group. Helium is atomic number is 2. K cell is a complete is a 0. Neon is a 10. 2, 8, 2, 8 is a valency is 0. Argon 2, 8, 8 is a 0. While going down a group, the valency remains the same as the number of valence electrons remains the same. फर्स्ट ग्रुपमध्ये काय असणार आहे 1 1 1 1 1 1 सगळ्या ग्रुपमध्ये 1 1 1च काय होणार आहे व्हॅलन्सी असणार आहे. सेकंड ग्रुपमध्ये 2 2 असणार आहे. थर्ड ग्रुपमध्ये 18 ग्रुपमध्ये सगळी 0 व्हॅलन्सी असणार आहे. त्यानंतर atomic size of an atom is related to the atomic radius of the atomic size of atom is related to atomic radius. Atomic size म्हणजेच काय असणार आहे atomic radius. Atomic radius is the distance between the nucleus of the atom and its outermost shell. Radius
ॲटॉमिक रेडियस ही डिस्टन्स बिटवीन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियसच्या जवळ आउटरमोस्ट सेल म्हणजे के सेल, एल सेल, एम सेल जसं आहेत त्या पद्धतीनं त्याच्या आउटरमोस्ट सेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत तो म्हणजे काय असणार आहे ॲटॉमिक साईज. त्याच्यामध्ये ॲटॉमिक रेडियस ऑफ एक्सप्रेस्ड इन अ युनिट इन अ पिकोमीटर. पिकोमीटर हे कशाचे स्मॉलर असणार आहे, विच इज द स्मॉलर दॅन द नॅनोमीटर. नॅनोमीटरपेक्षा पिकोमीटर हा काय असणार आहे स्मॉलर असणार. त्याच्यामध्ये आपल्याला 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 meter and 1 meter is equal to 10⁶ micrometer and 1 meter is equal to 10⁹ nanometer. हे काय असणार नॅनोमीटर हे आपल्याला युनिट्स दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये एलिमेंट्स दाखवलेलं आहे. एलिमेंट्स यूज युअर ब्रेन पॉवर. टेक्स्टबुक पेज नंबर 25 मार्च 2019ला 5 मार्क्सला क्वेश्चन पडलेला होता. 5 मार्क्सला क्वेश्चन पडलेला होता. क्वेश्चन नंबर 4ला हा क्वेश्चन पडलेला. यूज युअर ब्रेन पॉवर. बाय एलिमेंट्स and atomic radius 0. O is a oxygen is a 66, barium, boron is a 88, carbon is a 77, nitrogen is a 74, barium is 111, lithium is 152. याच्यामध्ये काय असणार आहे इन्क्रीजिंग ऑर्डर प्रमाणे काय करायचं आपल्याला लावायचं आहे. फर्स्ट यूज युअर ब्रेन पॉवर. First question, by the referring to the modern periodic table, find out the periods to which the above elements belongs. त्याच्यामध्ये आपल्याला कुठल्या ग्रुपमधली आहेत, ही सगळी एलिमेंट्स कुठल्या ग्रुपमधली कुठल्या पिरियडमधली आहेत ते आपल्याला सांगायचं. ऑल द गिवन एलिमेंट्स बिलॉंग्स टू द सेकंड पिरियड ऑफ द मॉडर्न पिरियडिक टेबल. म्हणजे हे काय असणार आहेत सेकंड पिरियडमधलीच काय असणार आहेत एलिमेंट असणार. कुठलं ऑक्सिजन, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, बेरियम अँड लिथियम हे सेकंड पिरियडमधलीच काय असणार आहे एलिमेंट्स असणार. अरेंज द अबाव एलिमेंट्स इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक रेडियाय. त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे इन्क्रीजिंग ऑर्डरनं काय करायचं आहे डिक्रीजिंग ऑर्डरनं काय करायचं आपल्याला ती एलिमेंट्स काय करायचे लिहायची आहेत. अरेंज द एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ॲटॉमिक रेडियाय. एलिमेंट्स इज अ लिथियम इज अ बिगेस्ट नंबर 152, barium is a 111, boron is a 88, carbon is a 77, nitrogen is a 74, oxygen is a 66. म्हणजे डिक्रीजिंग ऑर्डर न काय केलेलं आहे तर ॲटॉमिक नंबर्स काय केलेले आहेत लिहिलेले आहेत. थर्ड, डज द अरेंजमेंट मॅच विथ द पॅटर्न ऑफ द सेकंड पिरियड ऑफ द मॉडर्न पिरियडिक टेबल. मॅच द पिरियड हे याच्यामध्ये मॅच होणारं ते कुठलं असणार आहे. मॅच होतात का एक पिरियड काय असणार आहे डिक्रीजिंग ऑर्डरनं मॅच होतात का हे आपल्याला सांगायचं. येस, द अरेंजमेंट ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ॲटॉमिक रेडियाय रिझेंबल मॅच विथ द पिरियड ऑफ सेकंड. लिथियम पहिलं काय असणार आहे लिथियम, त्याच्यानंतर बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन हे काय असणार आहे हे मॅच होणारी काय असणार आहेत एलिमेंट्स असणार आहेत. त्याच्यामध्ये लिथियम इज अ ॲटॉमिक नंबर इज 3, बेरियम इज अ 4, boron is a 5, carbon is 6, nitrogen is a 7, oxygen is 8. म्हणजे नंबर वाईज काय असणार आहे लिथियम 3, बेरियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नायट्रोजन 7 अँड ऑक्सिजन 8. म्हणजे त्याची एलिमेंट काय असणार आहे इन्क्रीजिंग द काय असणार आहे नंबर इन्क्रीजिंग आहे ते म्हणून आपल्याला काय म्हणतात डिक्रीजिंग ऑर्डर जर लावलं तरी सुद्धा ते काय होतात मॅच होतात असं म्हटलेलं आहे. फोर्थ वन क्वेश्चन, which of the above elements have a biggest and the smallest atoms. त्याच्यामध्ये बिगेस्ट ॲटम कुठला असणार आहे लिथियम अँड स्मॉलेस्ट ॲटम इज अ ऑक्सिजन. द लिथियम हॅज अ बिगेस्ट ॲटम अँड ऑक्सिजन हॅज अ स्मॉलेस्ट ॲटम. त्यानंतर फिफ्थ वन क्वेश्चन, व्हॉट इज द पिरियडिक ट्रेंड ऑब्झर्व इन द व्हेरिएशन ऑफ ॲटॉमिक रेडियस while going from to left to right within a period. त्याच्यामध्ये काय असणार लेफ्ट पासून ते राईट पर्यंत काय होतात ॲटॉमिक नंबर काय होतात इन्क्रीज होतात आणि त्याच्यामध्ये इन्क्रीज होतात आणि त्याच्यानंतर काय होतं त्याच्यामध्ये ॲटॉमिक रेडियस काय होतात डिक्रीज व्हायला सुरू होतात. म्हणजे लिथियम पासून ते ऑक्सिजनपर्यंत काय होतात ॲटॉमिक रेडियस काय होतात डिक्रीज होतात. तेच आपल्याला लिहायचं आहे. ॲटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस वाईल गोईंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट काय होतात डिक्रीज होतात.
राईट विदिन अ पिरियड. त्याच्यामध्ये लिथियम टू ऑक्सिजन काय होतात, एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स काय होतात, वाढत जातात, परंतु ॲटॉमिक रेडियस काय होतात, डिक्रीज होत जातात.